أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما
يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يا واحدا ليس لي رب سواه ولا ند له يدعى كالجن والصنم. يا من نلوذ به عما أحاذره يا من ننادي اسمه في السلم والنقم يا من نمد له في كل معضلة يد الضراعة في الإصباح والظلم. سألتك الله قصرا لا نظير له في جنة الخلد أعلى عالي القمم. الجار أحمد والأصحاب رفقته يا ربي يا مولاي يا واسع الكرم. അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ കർണാടകയിലെ പുത്തൂർ എന്ന ഈ സ്ഥലത്ത്
സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദ ലൈറ്റ് ഇസ്ലാമിക് എക്സിബിഷൻ എന്ന അതിമഹത്തായ വിജ്ഞാന പ്രദർശന നഗരിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ സമാപന യോഗത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ വേദിയിൽ അണിനിരന്നിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ വിജ്ഞാന മജ്ലിസിനെ ധന്യമാക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹോദരീ സഹോദരങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു വലിയ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയും നമ്മെ എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു അവൻ്റെ സ്വർഗലോകത്ത് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, മാനവ സമൂഹത്തിന് വെളിച്ചം പകരുവാനാണ് ഇസ്ലാം വന്നത്. അന്ധകാരങ്ങളിൽ, ഇരുട്ടുകളിൽ ആപതിച്ചു കിടക്കുന്ന സമൂഹത്തെ യഥാർത്ഥമായ പ്രമാണങ്ങളുടെയും തെളിവുകളുടെയും പിൻബലത്തോടെ സത്യത്തിൻ്റെ വഴിത്താരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മതമാണ് ദീനുൽ ഇസ്ലാം. അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമെന്നോണം ഈ ലോകത്തേക്ക് നിയുക്തരായ നാം ഏവരും നമ്മുടെ ജീവനേക്കാൾ സ്നേഹിക്കാൻ കടപ്പെട്ട അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന് അല്ലാഹു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ലിതുഖ്രിജൻ നാസ മിനൽ ളുലുമാതി ഇലൻ നൂർ, അന്ധകാരങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഇരുട്ടുകളിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ നീ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി എന്നാണ് അല്ലാഹു പറഞ്ഞത്. അല്ലാഹു വലിയുല്ലദീന ആമനു യുഖ്രിജുഹും മിനൽ ളുലുമാതി ഇലൻ നൂർ, സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകളുടെ രക്ഷാധികാരി അല്ലാഹുവാകുന്നു. അവൻ അവരെ ഇരുട്ടുകളിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. സർവശക്തനായ റബ്ബുൽ ആലമീൻ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ഇരുട്ടിൽ തപ്പി നടക്കാൻ വിടാതെ അവർക്ക് വെളിച്ചമെന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് അവരിലൂടെ ലോകത്തിന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വെളിച്ചം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമായിരുന്നു മഹാനായ റസൂൽ കരീം സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിൻ്റെ നിയോഗമനം. അത് ലോകത്ത് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഇനി ഒരു പ്രവാചകനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഈ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി നിയോഗിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് ഉണ്ടാവില്ല. അന്ത്യപ്രവാചകനായ റസൂൽ കരീം സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമോടുകൂടി പ്രവാചകന്മാരുടെ വരവ് അവസാനിച്ചു. ഇനി ഖിയാമത്ത് നാൾ വരേക്കും ആ നബി കരീം സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച സുന്ദരമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ നയിക്കാനും അതിലേക്ക് വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെയും അല്ലാഹു ഇവിടെ നിലനിർത്തുന്നതാണ്. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم എന്ന് റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാം. എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ എന്നും ഇവിടെ നിലനിൽക്കും. അവര് സത്യത്തിന്മേൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്ന,
സത്യത്തിന്റെ പ്രചാരകരും അതിന്റെ പ്രബോധകരും അതിന്റെ വക്താക്കളുമായി കൊണ്ട് ലോകത്ത് എന്നും അവരുണ്ടാകും. അവരെ ആര് കൈയൊഴിക്കുന്നുവോ, ആര് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുവോ, ആര് അവരെ പരിഹസിക്കുന്നുവോ, ആര് അവരെ കൈവടിഞ്ഞുപേക്ഷിക്കുന്നുവോ അതൊന്നും അവര് പ്രശ്നമാക്കുകയില്ല. ആരെതിർത്താലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അവർ ശരിക്കും പറയും, അത് പ്രചരിപ്പിക്കും. ആ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ഈ സംവിധാനിക്കപ്പെട്ട മൈതാനത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രദർശന നഗരിയിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. സർവശക്തനായ റബ്ബാരാണെന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ബോർഡുകൾ, ആ റബ്ബുൽ ആലമീൻ ഈ ലോകത്തേക്ക് നിയോഗിച്ച പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപനങ്ങൾ, ആ റബ്ബുൽ ആലമീൻ വെളിച്ചം പകരാൻ വേണ്ടി ഈ ലോകത്തേക്ക് ഇറക്കിയ മഹനീയമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആധികാരികമായ വിവരണങ്ങൾ, മരണാനന്തരം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, നിയമാവലികൾ, ഉപദേശങ്ങൾ, അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമാവലികളെ കാറ്റിൽ പറത്തി അതിനോട് ധിക്കാര മനസ്ഥിതി കാണിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ ആപതിച്ചു പോകുന്ന ശക്തമായ പരാജയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ, മരണാനന്തരം അവർ എത്തിച്ചേരുന്ന ജഹന്നം അഥവാ നരകം എന്ന കത്തിയാളുന്ന, നമുക്കാർക്കും ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് പോലും, ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് പോലും സഹിക്കാനാവാത്ത കഠിനമായ ചൂടേറിയ നരകത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ. സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ഒരുക്കി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സുഖലോലുപമായ സ്വർഗീയ ആനന്ദങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സന്തോഷകരമായ സുവിശേഷ വാർത്തകൾ എല്ലാം ഈ പ്രദർശന നഗരിയിലൂടെ നടന്ന് വായിച്ച് ഗ്രഹിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സത്യാന്വേഷിയുടെ കണ്ണുകളിൽ ഉടക്കി നിൽക്കാതിരിക്കുകയില്ല, സംശയം ആർക്കും വേണ്ടതില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീഖുള്ള മനുഷ്യന്മാര് ഈ ലോകത്ത് പടച്ച റബ്ബിന്റെ ആ യഥാർത്ഥമായ സന്മാർഗത്തിന്റെ നൂറ് ലഭിക്കേണ്ടത് ആർക്കാണെന്ന് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ആ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് മുഴുവൻ പടച്ച റബ്ബ് ഈ ഒരു നൂറ് ഇട്ടുകൊടുക്കും. ആ നൂറ് അല്ലാഹു തആല അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ആ പ്രകാശം അവൻ നൽകുന്നു. ആ പ്രകാശം അത് സ്വീകരിച്ച് അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം നയിച്ച് ജീവിതത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അത് നൽകിയ ദാതാവായ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ അവന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ ശരിക്കും അറിഞ്ഞും പഠിച്ചും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കലാണ് അവന് ശാശ്വതമായ രക്ഷക്കുള്ള നിദാനമെന്ന് അതേ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ബോർഡുകളിലൂടെയുള്ള സന്ദേശങ്ങളിലൂടെയും അത് വായിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. മനുഷ്യ, നീ എവിടെ നിന്ന് വന്നു? നീ എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്? അതേ, ഈ ലോകത്തേക്ക് നമ്മളെല്ലാം വന്നത് സർവശക്തനായ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീനിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ്. ഒന്നും അറിയാത്ത നിലയ്ക്ക് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നവരാണ് നമ്മൾ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയില്ലേ, വല്ലാഹു അഖ്റജകും മിൻ ബുതൂനി ഉമ്മഹാതികും ലാ തഅലമൂന ശൈആ വജഅല ലക്കുമുസ് സമഅ വൽ അബ്സാറ വൽ അഫ്ഇദാ. നിങ്ങളുടെ മാതാക്കളുടെ വയറുകളിൽ നിന്ന്, ഗർഭാശയങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു നിങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ലാ തഅലമൂന ശൈആ, ഒന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഒന്നിനും കഴിവില്ലാത്ത, അറിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഈ ലോകത്തേക്ക് പിറന്നു വീണ മനുഷ്യൻ പിന്നീട് അല്ലാഹു അവന് കാര്യങ്ങൾ കാണാനുള്ള കണ്ണുകൾ, കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ള കാതുകൾ, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ നിലക്കുള്ള ബുദ്ധിയുടെ സംവിധാനങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം അല്ലാഹു ഏർപ്പെടുത്തി തന്നു. കണക്കല്ലാത്ത നിലക്കുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളല്ലേ സർവശക്തനായ നാഥൻ നമുക്ക് ഓരോ സെക്കൻഡിലും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങുമോ? സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് പോലും ആലോചിക്കാൻ അല്ലാഹു പറയുന്നില്ലേ, വഫീ അൻഫുസികും അഫലാ തുബ്സിറൂൻ. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളിൽ തന്നെ
നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നോക്കിക്കൂടെ, കണ്ടുകൂടെ? മനുഷ്യ, നിന്റെ കണ്ണുകൾ, നിന്റെ കാതുകൾ, അതേ മനുഷ്യന്റെ ഈ ബോഡിയെ സംവിധാനിച്ചു തന്നവൻ അല്ലാഹുല്ലദീ ജഅല ലക്കുമുൽ അർള ഖറാറാ വസ്സമാഅ ബിനാആ വസവ്വറകും ഫഅഹ്സന സുവറകും വറസഖകും മിനത് ത്വയ്യിബാത് ദാലികുമുല്ലാഹു റബ്ബുകും ഫതബാറകല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹയാണ് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ. അവനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ അതേ താമസത്തിന് യോഗ്യമായ നിലക്ക് ഈ ഭൂമിയെ സംവിധാനിച്ചു തന്നവൻ അവനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലതാ ഒരെടുപ്പെന്നോളം ആകാശത്തെ സംവിധാനിച്ചു തന്നവൻ അവനാണ്. വസവ്വറകും ഫഅഹ്സന സുവറകും, നിങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകിയവൻ അവനാണ്. ഓ മനുഷ്യ, നിങ്ങളുടെ ഈ സുന്ദരമായ ശരീരത്തിന്റെ രൂപം അതല്ലയാണ് നൽകിയത്. വറസഖകും മിനത് ത്വയ്യിബാത്, നല്ല നല്ല ആഹാരങ്ങളും വസ്തുക്കളുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്കവൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നൽകിയവനാരോ? ദാലികുമുല്ലാഹ്, അതൊക്കെ നൽകിയ അവനാണ് അല്ലാഹ്. അവനാണ് റബ്ബുക്കും, നിങ്ങളുടെ യജമാനൻ. അവനാണ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ്. ഫതബാറകല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും എല്ലാവരുടെയും റബ്ബായ റബ്ബ്, ആ റബ്ബ് വളരെയേറെ അനുഗ്രഹീതനായിരിക്കുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. മനുഷ്യനോട് അല്ലാഹ് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു, യാ അയ്യുഹന്നാസ് ഉദ്കുറൂ നിഅമത്തല്ലാഹി അലൈക്കും. ഓ മനുഷ്യരെ, ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ എന്നല്ല വിളിച്ചത്, മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്കം ഖുർആൻ അല്ലാഹ് വിളിക്കുകയാണ്. യാ അയ്യുഹന്നാസ്, ഓ മനുഷ്യരെ, ഉദ്കുറൂ, നിങ്ങൾ ഓർക്കുവീൻ, നിഅമത്തല്ലാഹി അലൈക്കും, അല്ലാഹ് നിങ്ങളുടെ മേൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർക്കൂ മനുഷ്യരെ. എന്നിട്ട് എന്ത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാലും, ഏത് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാലും, ആ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടിയെ ആരാണ് പടച്ചത്? ആരാണ് ഇവയൊക്കെ തന്നത്? ഹൽ മിൻ ഖാലിഖിൻ ഗൈറുല്ലാഹ്, അല്ലാഹയല്ലാതെ വല്ല പടച്ചവനുമുണ്ടോ? അല്ലാഹയല്ലാതെ വല്ലതും സൃഷ്ടിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടോ? എങ്ങനെ? യർസുഖുകും മിനസ് സമാഇ വൽ അർളി, ആകാശഭൂമികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അന്നം തരാൻ അല്ലാഹയല്ലാതെ വല്ല ഖാലിഖുമുണ്ടോ? പടച്ച റബ്ബിന്റെ വെല്ലുവിളിയാണത്. എന്നിട്ടവൻ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം മനുഷ്യൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു, അവനൊഴികെ ഒരാരാധ്യനുമില്ല. എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും ദാതാവായ റബ്ബുൽ ആലമീൻ. ഫമാ ബികും മിൻ നിഅമത്തിൻ ഫമിനല്ലാഹ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു നിഅമത്തുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം മുകളിൽ നിന്ന് സർവശക്തനായ റബ്ബ് നൽകിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവൻ മാത്രമാണ് ഇലാഹ്, അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഫഅന്നാ തുഫകൂൻ, ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യമെങ്കിലും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ശരിയായ ഈ മാർഗത്തെയും വിട്ടുകൊണ്ട് തെറ്റിക്കപ്പെടുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് അല്ലാഹ് പറയുന്നത്. അതേ, എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും സർവശക്തന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നു, സ്വീകരിക്കുന്നു. അല്ലാഹ് നൽകിയ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും, അല്ലാഹ് നൽകിയ വായു, അല്ലാഹ് നൽകിയ ബ്ലഡ്, എല്ലാ രൂപത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും, ഇവിടെയുള്ള എല്ലാം അല്ലാഹ് നൽകിയത് അവൻ ആസ്വദിക്കുകയാണ്, അനുഭവിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടോ ആ റബ്ബിനോട് മാത്രം കൂറ് സമർപ്പിക്കാതെ, അവന്റെ മുമ്പിൽ മാത്രം ആരാധനകൾ സമർപ്പിക്കാതെ, അവനെ മാത്രം വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാതെ, അവന്റെ മുമ്പിൽ മാത്രം സുജൂദ് ചെയ്യാതെ, അവന് മാത്രം നേർച്ച വഴിപാടുകൾ അർപ്പിക്കാതെ, അവന്റെ മുമ്പിൽ മാത്രം ബലിയർപ്പണം നടത്താതെ, അതാ സർവശക്തനായ റബ്ബിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നന്ദി കെട്ടവനായിക്കൊണ്ട് നൽകിയ റബ്ബിനെ മറന്നുപോകുന്നു. ഇബാദത്തുകൾ മറ്റു പലരിലേക്കും അവൻ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നു.
പ്രാർത്ഥനകൾ മറ്റു പലരിലേക്കും അവൻ അതാ ഉയർത്തുന്നു. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നൽ ഇൻസാന ലിറബ്ബിഹി ലകനൂദ് വ ഇന്നഹു അലാ ദാലിക ലശഹീദ്. നിശ്ചയമായും മനുഷ്യൻ എത്ര നന്ദി കെട്ടവനാണ്. അവൻ തന്റെ റബ്ബിനോട് നന്ദികേടല്ലേ കാണിക്കുന്നത്. അവന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിന് സാക്ഷി തന്നെ. പടച്ച റബ്ബ് നൽകിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ആസ്വദിച്ചിട്ട് ആ റബ്ബ് ഏറ്റവും വെറുക്കുന്ന ശിർക്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവനേക്കാൾ നന്ദി കെട്ടവൻ ലോകത്ത് മറ്റാരാ ഉള്ളതെന്ന് പടച്ച റബ്ബ് അതാ വളരെ കൃത്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനോടൊരു സ്വഹാബി വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, അയ്യു ദൻബി അഅ്ളം, ഏറ്റവും വലിയ പാപമേതാണ് നബിയേ, ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റമേതാണ് നബിയേ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, അൻത ജഅല ലില്ലാഹി നിദ്ദൻ വഹുവ ഖലഖക, നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവനായ റബ്ബിന് നീ കൂറുകാരെ സമർപ്പിക്കലാണ്. നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവനായ നിന്റെ റബ്ബിന് നീ അതേ ഈക്വലായി, അവന് തുല്യനായി അവന് നീ സമന്മാരെ സങ്കല്പിക്കലാകുന്നു. അള്ളാഹ്ക്ക് സമന്മാരെ സങ്കല്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ പോലെ മറ്റൊരു അള്ളയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ ചിലരൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയതാണ്. മറ്റൊരു അള്ളയുണ്ടെന്ന് പറയലാണ് സമനാക്കല്ലെന്ന്. എന്നാൽ കേട്ടോ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതിന്റെ ഗൗരവം, അങ്ങനെ സമനാക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ വന്നു ചേരുമെന്ന് അവിടുത്തെ സ്വഹാബത്തിനെ, ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെയെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അതേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ സമീപത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ഒരു സ്വഹാബി പറയുന്നു, മാഷാ അല്ലാഹു വശിഅത, നബിയേ, അള്ളയും താങ്കളും ഉദ്ദേശിച്ചത് നടക്കും, അള്ളയും താങ്കളും ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ നടക്കും എന്ന് ചേർത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ്, അജഅൽതനീ ലില്ലാഹി നിദ്ദാ, നീ എന്നെ അല്ലാഹുവിന് സമനാക്കുകയാണോ? നബിയെ, നിങ്ങൾ അള്ളാനെ പോലെ ഒരു അള്ളയാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, അള്ളാനെ പോലെയുള്ളവർ ശക്തിയാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, അള്ളയും താങ്കളും ഉദ്ദേശിച്ചത് നടക്കുമെന്ന് അതേ ചേർത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുത്തി കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്, നീ എന്നെ അല്ലാഹുവിന് സമനാക്കുകയാണോ? അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയരുത്, കുൽ, മറിച്ച് നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോ, മാഷാ അല്ലാഹു വഹ്ദഹു, അല്ലാഹു അവൻ ഏകനായ അല്ലാഹ്, അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മാത്രം നടക്കും, അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മാത്രം നടക്കും എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. ജനങ്ങളോടൊരു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉടനെ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്? ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ. മറിച്ചേതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം ഇൻഷാ അല്ലാഹു വ റസൂലുഹു എന്ന് പറയാറുണ്ടോ? അള്ളയും അവന്റെ റസൂലും ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ എന്ന് പറയാറില്ലല്ലോ. മറിച്ച് നമ്മൾ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ, അതേ ആ നിലക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ ജീവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാം വിചാരിക്കാത്ത നിലക്ക് ശിർക്ക് മനുഷ്യന്റെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തികളിലുമൊക്കെ വന്നു പോകുന്നത് ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിക്കുന്ന മധ്യേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ അത് വിശദീകരിക്കുന്ന മധ്യേ മഹാനായ ഇബ്നു കസീർ റഹിമഹുല്ല പറയുകയാണ്, വഹാദാ കുല്ലുഹു സിയാനതൻ വഹിമായതൻ ലിജനാബി തൗഹീദ്, തൗഹീദിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി, തൗഹീദിന്റെ കാവലിന് വേണ്ടി, സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതേ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മുടെ നേതാവ് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ ഈ തൗഹീദിന്റെ ആദർശത്തെ അതിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ തെറ്റിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഏത് കാലത്തും ശൈത്താൻ രംഗത്തുണ്ടല്ലോ. ശൈത്താന്റെ പണി തന്നെ എന്താണ്? നേർമാർഗത്തിൽ ഇരിക്കുക, ആ നേർമാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവരെ അതിൽ നിന്ന് തട്ടിമാറ്റുക. അതവൻ തന്നെ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തതല്ലേ.
ലഖുദന്ന സിറാത്തക്കൽ മുസ്തഖീം ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ശൈത്താൻ അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചെടുത്ത പ്രതിജ്ഞയാണ്, നിന്റെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ ഞാൻ ഇരിപ്പുറപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ആ മാർഗത്തിലൂടെ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളെ ഞാൻ സമീപിക്കുന്നതാണ്. അവരുടെ മുമ്പിലൂടെ, അവരുടെ പിറകുവശത്തുകൂടെ, അവരുടെ വലതുവശത്തുകൂടെ, അവരുടെ ഇടതുവശത്തുകൂടെ, നാനാമാർഗത്തിലൂടെയും